أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے انٹینسو 2 کا۔ لیکچر نمبر 3 کے اندر سب سے پہلے جو آپ نے چیز یاد کرنی ہے، میں آج کلیئرلی سنا یاد کرنی ہے، یہاں پر جو سٹوری لکھی ہوئی ہے جس میں فیمنن ورڈز ہیں، کیوں ہیں وہ فیمنن؟ خاص عربوں نے ان کو فیمنن قرار دے دیا اس لیے وہ فیمنن ہے۔ تو یہ پوری کی پوری ایک سٹوری ہے جس میں ایک سولجر ہے جو اس جنگ کے میدان میں اکیلا رہ گیا ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ پھر اب وہ اس جنگ کے میدان میں اکیلا ہے اور چاروں طرف آگ موجود ہے۔ جب آگ موجود ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو پانی کی بالٹی ہے اس کے ذریعے اپنے لیے کوئی راستہ بنا سکے۔ سبیل اور طریق دونوں کا میننگ راستہ ہی ہوتا ہے، اور ایک جو محفوظ زمین ہے اس تک وہ جا سکے۔ اور اسی دوران ایک بہت گرم ہوا چل رہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس کو کنواں مل جائے تاکہ وہ پانی پی سکے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو کنواں ملتا، اس کو ایک گھر ملتا ہے۔ اس گھر کے اندر اس کو ایک شراب کا پیالہ ملتا ہے۔ شراب کا پیالہ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے جہنم کا خیال آتا ہے۔ جہنم اور السعیر دونوں جہنم کے لیے ہی ورڈز ہیں، جتنے بھی جہنم سے ریلیٹڈ ورڈز ہوں گے وہ فیمنن کے اندر ہی کنسیڈر کیے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے جہنم کا تو وہ اپنا عصا لیتا ہے۔ عصا یعنی اس کے ہاتھ میں جو چھڑی ہوتی ہے اس سے اس کو اس شراب کے پیالے کو وہ زوردار ضرب لگاتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک پوری کہانی ہے جس کے اندر یہ ورڈز موجود ہیں، تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگر انگلش میں آپ سے یاد نہیں ہوتی تو جس طرح میں نے آپ کو اردو میں بتائی ہے آپ اس کو اردو میں یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ان ورڈز کو آپ یاد کریں گے تبھی آپ سے آگے کے ٹیبل سالو ہو پائیں گے، کیونکہ ان میں موجود بہت سے ایسے ورڈز ہیں جو نیکسٹ ٹیبل میں آئیں گے اور آپ نے اس کا اسٹیٹس نمبر جینڈر ٹائپ بتانا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ بھول گئے تو آپ وہاں پہ جینڈر میں غلطی کر جائیں گے اور میسکولین لکھ جائیں گے، کیونکہ یہ جتنے بھی ورڈز ہیں ان میں کوئی بھی ایسی نشانی نہیں آ رہی جو ہم نے پڑھی تھی جو کسی ورڈ کو فیمنن بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ یاد کر لیجیے گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ہمارا جینڈر کا ٹاپک چل رہا تھا۔ جینڈر کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا کہ صرف 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک میسکولین اور ایک فیمنن۔ ایک جو ڈیفالٹ نیچر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ میسکولین۔ جو ڈیفالٹ جینڈر ہوگا وہ میسکولین ہوگا۔ فیمنن ہونے کے کچھ ریزنز ہوں گے۔ فیمنن کیس کے اندر 2 پوائنٹس آتے ہیں، ایک فیک فیمنن ہے اور ایک ریئل فیمنن ہے۔ ریئل فیمنن میں فار ایگزامپل امن مطلب مدر، ٹھیک ہے؟ بقرۃ کاؤ، تو وہ جو بایولوجیکلی فیمیلز ہیں ان کو آپ ریئل فیمنن کی کیٹیگری کے اندر رکھیں گے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے فیک فیمنن۔ فیک فیمنن کے اندر پھر ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، 4 to 5 پوائنٹس ہیں، اور ان 4 to 5 پوائنٹس پہ ہم یہ انالیسس کیا کریں گے کہ جو ورڈس ہمیں دیا گیا ہے وہ ریئل فیمنن کے اوپر اگر نہیں اتر رہا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ فیک فیمنن ہے۔ اگر وہ فیک فیمنن کے اندر بھی وہ نہیں آ رہا تو اٹ مینس کہ وہ میسکولین ہوگا۔ اوکے ہو گیا؟ اب فیک فیمنن کے اندر سب سے پہلے یہ چھوٹی گولتا آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تا مربوطہ۔ یہاں پر میں نے اس کا نام لکھا ہے تا مربوطہ۔ اردو میں یا عربک میں ان کو کیسے لکھتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں، جسٹ اس کی ٹرمز آپ نے یاد کرنی ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے تا مربوطہ، اور یہ جو چھوٹی ایک کھڑی زبر کے ساتھ ہے اس کو کہا جاتا ہے الف مکسورہ، اور الف مد آ اور حمزہ اس کو کہا جاتا ہے الف ممدودہ، ٹھیک ہے؟ جو مد آ رہی ہے اوپر اس کے الف کے، اس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ممدودہ۔ تو یہ تینوں نشانیاں تا مربوطہ، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، جب یہ 3 چیزیں کسی ورڈ کے اندر آ رہی ہوں، یہ نہیں کہ تینوں ایک ہی ٹائم پہ آئیں گی، کوئی کسی وقت گولتا آ سکتی ہے، کسی وقت الف مکسورہ آ سکتا ہے، کسی وقت الف ممدودہ آ سکتا ہے، تو ان کے کیس میں ایسا ہوگا کہ وہ ورڈ ہوگا فیک فیمنن کی کیٹیگری کے اندر۔ لیکن ان سم کیسز آگے کیوں لکھا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 99% ایسے کیس ہوں گے جو ان نشانیوں کی وجہ سے فیک فیمنن کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے، لیکن 1% ایسا بھی چانس ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ ورڈ فیمنن کے کیس میں نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور ان کے کیس میں بھی ہے۔
सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के बारे में हम लोग पिछले टॉपिक में काफ़ी अच्छे से ब्रोकन प्लूरल्स को स्टडी कर रहे हैं, और ब्रोकन प्लूरल्स के जो स्टेप्स थे हमारे, कि हम पहले देखेंगे कि वो प्लूरल बाय मीनिंग है या नहीं, फिर हम देखेंगे कि उसका कॉम्बिनेशन पर एंडिंग हो रही है, अगर नहीं हो रही तो इसमें इसका मतलब है कि साउंड पर हो रही है, और साउंड पर अगर उसकी एंडिंग हो रही है, वो प्लूरल बाय मीनिंग भी है, तो वो होगा ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल के अंदर हमारी दो टाइप्स हैं, एक है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और एक है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ये डिवीजन हमने क्यों की है? वो जिनके अंदर अकल मौजूद है हम उसको रखते हैं ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की कैटेगरी के अंदर, और जिनमें अकल मौजूद नहीं है, जिनका जो तदब्बुर से ताल्लुक नहीं है, अकल से ताल्लुक नहीं है, उनको हम रखेंगे नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के अंदर। और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए हमने बारबेक्यू अंकल्स का एक रूल पढ़ा था कि जितने भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स होंगे, चाहे उनका जो जेंडर है वो मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, आपने उसको फेमिनिन लिखना है। चाहे वो डुअल के केस में है या प्लूरल के केस में, आप उनको वन फेमिनिन ही लिखेंगे। ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए बारबेक्यू अंकल्स ने रूल दिया था। ठीक हो गया। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम या तो उसको ग्रामेटिकली ट्रीट कर लें, या फिर जो उसका रियलिटी में जेंडर बन रहा है और रियलिटी में जो नंबर हो रहा है, हम बेशक उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और रूल पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर ही, मैं ज़रा वो रिकॉल करवा दूँ आप लोगों को, उस रूल को याद रखिएगा। पहले हम आधे लेक्चर्स तक इंटेंसिव वन के अंदर ये पढ़ते आए थे कि जितने भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स होंगे, जस्ट उनको वन फेमिनिन लिखेंगे। लेकिन रिसेंटली हमने एक रूल पढ़ा है कि जितने भी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स होते हैं, जितने भी जितने भी अरेबिक लैंग्वेज के अंदर नॉन ह्यूमन रूल्स होते हैं, चाहे वो ब्रोकन है या नहीं है, हम उनको वन फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे। और इसी की एक एग्जांपल हमने एक वर्ड की थी, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आयातुन। आयातुन। अब ये देखें, ये जो है ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है, इसके आखिर में जो कॉम्बिनेशन आ रहा है आतुन का आ रहा है, जो कि हमारा फेमिनिन प्लूरल की कैटेगरी से है। ठीक है, तो इसको भी फिर हमने वन फेमिनिन सिंगुलर फेमिनिन क्यों लिखा, उसके पीछे हमारा रीजन ये है कि जितने भी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स होंगे अरबिक लैंग्वेज के अंदर, उनको हम वन फेमिनिन ही कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रॉपर नेम ऑफ प्लेसेस। अब प्लेसेस के जितने भी प्रॉपर नेम्स हैं वो आ जाएंगे फेमिनिन की कैटेगरी के अंदर। बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स जो पेयर्स के अंदर मौजूद हैं, हम उनको फेमिनिन कंसीडर करेंगे। फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है बिकॉज द अरब सेड सो। बिकॉज द अरब सेड सो में पेज 12 के ऊपर ये स्टोरी मौजूद है, जो कि मैंने आपको याद करने के लिए दी है। ये वाली पूरी स्टोरी मैं कोशिश करूंगी कि स्टोरी के ऊपर कोई वीडियो बन सके, ताकि आप लोगों के लिए आसान करना, याद करना सॉरी आसान हो जाए। लेकिन जब तक वो वीडियो नहीं बनती है, तब तक आप लोग इस स्टोरी के जरिए इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स है। उसके बाद हमारा ये टेबल है। इस टेबल के अंदर क्या है जी, कि ये वही वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करवाए। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रोकन प्लूरल्स के लिए आई थिंक सो इस टेबल को किया है, या नंबर्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पर वही वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं। आपने इसमें जस्ट ये बताना है कि आपका एक नंबर क्या है, और आपने ये बताना है कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ठीक हो गया। और ये आपका टास्क है, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है बगैर देखे। आपने इस टेबल को देखना नहीं है, जितने भी टेबल्स इस लेक्चर के अंदर आएंगे, क्योंकि मोस्टली हमारी आज के लेक्चर में प्रैक्टिस ही है। अगर मैंने लिखे हुए भी हैं, मैं दोबारा से उसको बोल के बताऊंगी कि ये इस तरह से मीनिंग है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो आपका माइंड वर्क नहीं कर पाएगा, वर्क सिर्फ मेरा माइंड कर रहा होगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि बजाय इसके कि मैं आपको ये टेबल समझाऊं, मैंने आंसर्स तो लिख के दे दिए हैं, आपके पास अपनी बुक्स हैं। दोबारा कह रही हूँ, जिन लोगों ने अपनी बुक्स प्रिंट आउट नहीं करवाई, काइंडली प्रिंट आउट निकलवाएं, ताकि ये जो टेबल्स हैं इनको आप खुद सॉल्व कर सकें। और लिटरली यकीन करें, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। उस्ताद ने जब हम लोगों को ये बोला था ना कि आप लोग बुक्स को प्रिंट आउट करवाओ, तो उस वक्त उस्ताद ने सख्ती से मना किया था कि मोबाइल्स पे या लैपटॉप्स पे नहीं पढ़ना, आपने इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। तो
मेरे पास ये ऑप्शन था कि मोबाइल के ऊपर मैं आसानी से लिख के ना तो नोट डाउन भी कर सकती हूँ, नोट्स भी बना सकती हूँ। तो मैंने पहले तो इस ऑप्शन को यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे ये फील हुआ उस्ताद ने बोला है तो मुझे करवा लेना चाहिए। तो मैंने जब उसको प्रिंट आउट करवाया और फिर जब मैंने बुक से पढ़ना शुरू किया, मुझे एक ही दिन के अंदर वो डिफरेंस फील हो गया कि कितना डिफरेंस होता है जब आपके हाथ में किताब हो और आप उसके ऊपर कुछ नोट डाउन करके लिख रहे हो, उस वक्त कुछ समझ रहे हो। तो काइंडली जिन लोगों ने नहीं करवाई है, जिनके लिए आसानी है करवाना, वो इसको ज़रूर प्रिंट आउट करवाएं। और जिनके लिए ऐसा सीन है कि वो छुप कर पढ़ रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो उनके लिए चलो ये अब आप अपनी ज़मीर से पूछें कि आप लोगों के पास इतनी गुंजाइश है कि प्रिंट आउट करवा सकते हैं आप ड्रीम की बुक्स का कि नहीं। अगर आपका ज़मीर 5% भी कहता है ना कि हाँ हो सकता है, तो फिर करवाने की जाना जाना है। लेकिन अगर कोई ऐसा सीन है कि नहीं हो सकता, तो फिर आपने इसी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि फिर आपका शौक इतना ज़्यादा होगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर भी करते चले आ रहे हैं, तो फिर वो शौक उस लेवल का होता है कि फिर कमी नहीं आती किसी जगह। फिर वो शौक आपको ले जाएगा। फिर चाहे आप लैपटॉप पे पढ़े हो, चाहे आप मोबाइल के ऊपर पढ़े हो या किसी और का मोबाइल लेकर पढ़े हो। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होते, वो दूसरे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके भी अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। तो उस्ताद ने भी जो एक स्टोरी सुनाई थी एक स्टूडेंट की, जो एक विलेज में रहता था और उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, और वहां से उस विलेज से चल के उसको एक दूसरे गांव तक जाना पड़ता था जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल था। तो वो क्या करता था कि वो 1 डेढ़ घंटे का वो रास्ता तय करके चल के दूसरे विलेज तक जाता था, और फिर वहां से वाईफाई के जरिए वो लेक्चर्स वगैरह सारे डाउनलोड करके लेकर आता था और फिर अपने विलेज में जाके तो उसने ड्रीम को इस तरह से मुकम्मल किया। कुछ लोग इस लेवल की कुर्बानियां दे रहे हैं क्योंकि उनको कीमत मालूम है कि ये जो इल्म सीख रहे हैं इसके बाद उन्होंने करना क्या क्या है। अरबी जुबान में जितना खजाना मौजूद है वो इस कोर्स को करने के बाद खुल जाएगा। तो प्लीज़ फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो ये जो पूरा का पूरा चार्ट है ये आपने खुद सॉल्व करना है, और जहाँ कहीं पर किसी भी वर्ड की आपको कंफ्यूजन होती है, आपका क्वेश्चन आता है माइंड में कि यहाँ पर ये 1 फेमिनिन कैसे है या 3 फेमिनिन कैसे है या 1 मैस्कुलिन कैसे है। यहाँ पर जो 1 M लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने आगे 1 F कर दिया है। क्यों कर दी, मैंने इसको हाईलाइट भी करके लिखा है रेड कलर में कि फेमिनिन क्यों है, क्योंकि ये कॉज दी अरब सेट्स है। जो हमारे पिछले जो स्टोरी है उसके अंदर ये वर्ड मौजूद है, और अल जहीम का भी वर्ड 1 फेमिनिन है। ठीक है, तो ये आपने अब खुद सॉल्व करना है, और जिस किसी पे कोई क्वेश्चन रेज हो, कंफ्यूजन हो, उसको मार्क कर लें, और चैट जिस दिन ऑन होगी वो आपने मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट अब चलते हैं, एक और टेबल आ गया जी। अब ये टेबल जी वो टेबल है जिसने आप सबको बहुत तंग किया था, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे बहुत तंग किया था। दरअसल ये आपके इंटेंसिव 1 के अंदर जो टेबल लेक्चर नंबर 16 में एक टेबल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, जो सारे के सारे मुझे कह रहे थे मैम आपको कब करवाएंगी, मैम आपको कब करवाएंगी। तो ये ले आज इंटेंसिव 2 के अंदर पूरे का पूरा टेबल सॉल्व करके मैंने दे दिया। वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं जिनमें मोस्टली कॉम्बिनेशन आ रहा है, और वहाँ पर आइडेंटिफाई करना स्टेटस नंबर और जेंडर को आसान है, वहाँ पे मैंने मीनिंग्स नहीं लिखे। मीनिंग्स आपके पास मौजूद हैं, उनका जो सॉल्व पैटर्न है वो भी मौजूद है। तो अब ये भी आपने खुद सॉल्व करना है अपने बुक के पेजेस के ऊपर, और उसके बाद जहाँ कहीं पर क्वेश्चन रेज होता है, कोई मसले की बात नहीं है, अगर सारे मुझसे एक ही वर्ड पूछ लोगे ना तो मैं फिर भी समझा दूंगी। अगर आपको लग रहा है कहीं पे आपको नंबर की समझ नहीं आ रही, किसी वर्ड की, किसी वर्ड की जेंडर की समझ नहीं आ रही, किसी वर्ड की स्टेटस की समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझसे पूछें, क्योंकि ये सब कुछ जो मैंने सॉल्व करके दिया है ना आपको, ये मैंने देखा नहीं है, ये मैंने खुद सॉल्व किया है। ये मैंने खुद सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फिर मैंने आंसर चेक किए और मेरे बिल्कुल ठीक थे। तो अगर मैं इस लेवल पे आ सकती हूँ तो आप लोग भी आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने मैस्कुलिन को ये हाईलाइट किया है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर वो वर्ड्स आ रहे हैं। देखिए कुछ वर्ड्स आगे आपके पिछले टेबल के अंदर, और ये 3 से 4 वर्ड्स आगे आपके इस टेबल के अंदर जो कि फेमिनिन है, सबील, नफ्स और नार। ठीक है, तो ये भी आपने वर्ड्स याद कर लेने हैं, और ये क्यों फेमिनिन है, कॉज दी अरब सेट्स हो। ये भी आपका वही टास्क है। उसके बाद अब चलते हैं कॉमन वर्सेस प्रॉपर पे। कॉमन और प्रॉपर, इसम की 4 प्रॉपर्टीज थी,
पहली प्रॉपर्टी थी स्टेटस, सेकंड थी नंबर, थर्ड थी जेंडर। अब फोर्थ क्या है? टाइप। अब टाइप के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, या तो वो कॉमन होती है या फिर वो प्रॉपर होती है। कॉमन डिफॉल्ट नेचर है, अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो कॉमन होगा। अब प्रॉपर के अंदर 7 पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई वर्ड टाइप के लिहाज से प्रॉपर होगा। सही है। पहला क्या है? वर्ड्स विद अलिफ लाम, यानी अलिफ लाम का इंग्लिश में क्या मीनिंग बनेगा? डी, यानी दा लगाने से वो जो वर्ड है वो स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जिन भी वर्ड्स के साथ अलिफ लाम आएगा अरबी में, वो खास अल्फाज होंगे। एक मस्जिद है और एक अल मस्जिद है। मस्जिद, आ मस्जिद, अल मस्जिद, दी मस्जिद। ठीक है। तो अलिफ लाम लगाने से वो मस्जिद खास होगी कि किसी खास मस्जिद के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद प्रॉपर नेम्स। प्रॉपर नेम्स यानी जैसे आपका नाम है या मेरा नाम है या फिर हमारे आगे पीछे जितने भी लोग मौजूद हैं या फिर किसी खास जगह का नाम, तो ये सब के सब जो है ना ये प्रॉपर नेम्स के अंदर आ जाएंगे। शुएबुन और मुहम्मदुन, यहाँ पर दो एग्जांपल्स मौजूद हैं। थर्ड है हमारे पास द वन बीइंग कॉल्ड। इसमें क्या है कि जब आप किसी को बुला रहे हो तो वो जो बुलाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना आप, वो होगा प्रॉपर की कैटेगरी के अंदर, वो कॉमन नहीं होगा। और ये रीजन भी है हमारा किसी वर्ड का लाइट होने के लिए। तो आपने जब तो कुरान पाक में या जकरिया या दावूदू, तो यहाँ पर ये जो लाइट स्टेटस है ये क्यों है? क्योंकि ये रीजन है कि कोई वर्ड हैवी से लाइट में तब चेंज होगा जब 4 रीजन होंगे, और उन 4 रीजन में से एक रीजन कौन सा है कि जब आप किसी को पुकार रहे हो। उसके बाद है आपका 4 प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के अंदर हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस और अटैच प्रोनाउंस पढ़े थे। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस और अटैच प्रोनाउंस में अब सुनो ये क्या करूँ, सुन तो मैं सकती नहीं हूँ, और मैंने बोलना अभी है नहीं है क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह प्रोनाउंस का ही होगा, तो हम वहीं पर इसको रिवाइज करेंगे जाके। उसके बाद फिफ्थ है हमारा इसम इशारा। इसम इशारे के अंदर ये वर्ड्स आते हैं हाजा, हाजिही, तिलका, उलाइका, जालिका। तो ये वर्ड्स हैं जो कि हमने याद किए थे, लेकिन आज हमने कुछ मजीद वर्ड्स याद करने हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन वो आपको बाद में बताए जाएंगे। ये भी हम मजीद डिटेल के अंदर जाके पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में जाएंगे। ठीक है। इसम मौसूल को अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, सिर्फ 3 इसम मौसूल यहाँ पे लिखे हैं, अल्लाजी, माँ और मन। ठीक है। फिर 7, द वर्ड बिफोर ऑफ, इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज प्रॉपर। इस लाइन का मीनिंग क्या है? ये मैंने आपको मुकम्मल एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि अगर मुदाफ अलैह प्रॉपर है तो मुदाफ भी प्रॉपर होगा। और ये हमने सूरह अल फातिहा की जब आया नंबर 3 की थी, मालिकी यौमिद्दीन, उसके अंदर हमने देखा था कि मालिकी की जब हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी, फिर यौमी की देखी, अद्दीन की देखी। मालिकी ने हमें 3 प्रॉपर्टीज तो बता दी, लेकिन अपनी 4th प्रॉपर्टी को हमें नहीं बता पाया क्योंकि वो मुदाफ था। और मुदाफ की 4th प्रॉपर्टी यानी टाइप हमें उस वक्त पता चलती है जब हम मुदाफ अलैह से वो पता करते हैं। फिर हमने योमी की प्रॉपर्टीज देखी थी, जब योमी की देखी तो उसने भी हमें 3 बता दी और हमें 4th नहीं बताई। 4th क्यों नहीं बताई? क्योंकि अद्दीन के लिए वो मुदाफ था। फिर हमें जाना पड़ा अद्दीन के पास। अद्दीन की हमने फिर जब हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी तो 3 जो थी उसने हमें आसानी से बता दी, और जो 4th थी वो भी हमें अद्दीन ने ही बताई। क्यों? क्योंकि वो मुदाफ अलैह था योमी के लिए। तो फिर अद्दीन की प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस करती है योम की 4th प्रॉपर्टी, और योम की 4th प्रॉपर्टी पर बेस करती है मालिकी की यो 4th प्रॉपर्टी। और तीनों की 4th प्रॉपर्टी जानने के बाद हमें पता चला था कि यहाँ पर प्रॉपर का सीन आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसलिए अगर मुदाफ अलैह प्रॉपर है तो मुदाफ आपका प्रॉपर होगा। उसके आगे है फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग आयात द हाईलाइटेड वर्ड्स आर प्रॉपर। अब ये आयात लिखी हैं कुरान पाक की और इनमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हैं प्रॉपर। यहाँ पर पिक्चर की वजह से जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे वो शो नहीं हो रहे, लेकिन आपके बुक पे आसानी से शो हो रहे होंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हाजा। हाजा यहाँ पर हाईलाइट किया गया, और वो क्यों प्रॉपर है?
کیوں؟ کیونکہ یہ پوائنٹر ہے. اس کے بعد الصحف الاولی، یہاں پر یہ پراپر کیوں ہے؟ یہاں پر الف لام آ رہا ہے، یہ مضاف کا سین تو ہو نہیں سکتا، مضاف کا نہیں ہو سکتا یہاں پہ. لیکن یہ پراپر کیوں ہے؟ پراپر یہ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ الف لام آ رہا ہے اور یہاں پر بھی الف لام موجود ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں صحف، صحف ابراہیمہ، صحف ابراہیمہ. یہاں پر دیکھیں اب یہ کیا یہ لائٹ سٹیٹس ہے؟ یہ بالکل لائٹ سٹیٹس ہے. اور کیا اس کے ساتھ الف لام آ رہا ہے؟ الف لام بھی نہیں آ رہا. تو یہاں پر مضاف کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں. مضاف کی جب کنڈیشنز پوری ہو گئی تو نیکسٹ آنے والا ورڈ ہوگا مضاف علیہ. اور یہاں پر ابراہیمہ میں زبر کیوں موجود ہے؟ زیر موجود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مضاف علیہ کا تو ہے کہ وہ جر کی حالت میں ہوگا. یہ اس لیے کیونکہ ابراہیمہ نان فلیکسیبل ورڈ ہے، پارٹلی فلیکسیبل، سوری پارٹلی فلیکسیبل ہے. اور اس کا کیا ہوتا تھا کہ اس کو صرف دو سٹیٹس شو کرنے کی اجازت ہوتی تھی. ایک تو وہ رفع کی فارم لے سکتا ہے اور ایک وہ نصب کی فارم لے سکتا ہے، اور اس کی جو جر کی فارم ہوتی ہے وہ نصب کی جیسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے یہ ہے پراپر. تو مضاف علیہ جب پراپر ہے تو اس کے ساتھ مضاف بھی پراپر ہوگا. اور مضاف علیہ کیوں پراپر ہے؟ کیونکہ یہ پراپر نام ہے ابراہیم. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے بعد چلتے ہیں انتا. انتا کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اور پروناؤن ہونے کی وجہ سے یہ ہے پراپر. اس کے بعد بہذا، ہاذا کیا ہے؟ پوائنٹر ورڈ ہے. البلدی الف لام ہے، اس وجہ سے یہ پراپر ہے. لہم، لہم میں ہم کی وجہ سے یہ پراپر ہے. اور ہم کیوں پراپر ہے؟ کیونکہ یہ پروناؤن ہے. رسول اللہ، رسول اللہ میں دیکھیں کہ کیا یہاں پہ مضاف مضاف علیہ کا جو ہمارا فریگمنٹ تھا وہ مکمل ہو رہا ہے. رسول یہ لائٹ بھی ہے، الف لام نہیں ہے، اس لیے مضاف ہو گیا. اللہ، اللہ ہی ایک پراپر نیم ہے، اللہ پاک کا نام ہے، اس لیے یہ پراپر ہے. اور اس کے پراپر ہونے کی وجہ سے ہمارا مضاف پراپر ہوگا. پھر ناقۃ اللہ، اس میں دیکھیں کہ ناقۃ میں یہ مضاف ہے کیونکہ یہ لائٹ بھی ہے اور اس میں الف لام نہیں آ رہا. اس کے بعد ورڈ اللہ یہ پراپر ہے اور مضاف علیہ کی وجہ سے مضاف پراپر ہے. مضاف اپنی ٹائپ والی پراپرٹی کبھی بھی نہیں بتاتا، اس کی ٹائپ کی پراپرٹی ڈیپینڈ کرتی ہے مضاف علیہ کی ٹائپ پر. اگر مضاف علیہ پراپر ہوگا تو مضاف بھی پراپر ہوگا، اور اگر یہ کامن ہے تو یہ بھی کامن ہوگا. صحیح ہو گیا؟ یہاں پر وسقیا ہا کو یہاں پر کیوں انڈر لائن کیا گیا؟ کیونکہ یہ پروناؤن ہے اور پروناؤن ہے پراپر. اس کے بعد الذی، الذی اسم موصول ہے جو کہ ہم نے اوپر پڑھا. تین ہم نے پڑھے ہیں اسم موصول، الذی، ما اور من. اس کے بعد یہاں پر ایک اور ورڈ دیکھیں ما لہو. ما لہو میں دیکھیں کہ ایک تو ورڈ ہے ما لا اور اس کے ساتھ آ رہا ہے پروناؤن ہو. کیونکہ میں نے اسی لیے یہاں پہ یہ لائن کر کے شو کیا ہوا کہ یہ جو ہے پیش ہو ہے نا یہ ہے ہمارا پروناؤن. اور جب اسم پروناؤن کے ساتھ آتا ہے تو وہ ایک ہی فریگمنٹ بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ کون سا فریگمنٹ بنتا ہے؟ اضافہ کا. اسم پلس پروناؤن از اکول اضافہ. تو جب مضاف علیہ پراپر ہے اس کا مطلب ہے کہ مضاف پراپر ہے. یہاں پر ہماری یہ ایگزامپلس پہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد ایک نوٹ ہے، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ الف لام ڈزنٹ لائک تنوین. الف لام کو تنوین بالکل پسند نہیں ہوتی، لیکن الف لام ڈزنٹ افیکٹ نون. الف لام نون کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ڈالتا، اس کو تنوین سے مسئلہ ہے، نون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور نوٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے، when a name is مضاف علیہ، مضاف علیہ یعنی اضافہ کا فریگمنٹ اس نام کے اوپر مکمل ہو رہا ہو. فار ایگزامپل عبداللہ، ٹھیک ہے، عبدو اور اللہ، ہے کے نیچے زیر ہے، یہ مضاف علیہ کی کنڈیشنز پہ پوری، اور لائٹ ہے، الف لام نہیں ہے، اس لیے مضاف کی کنڈیشنز پہ پوری. It's no longer رفع, it becomes نصب. یہ کیوں؟ کیونکہ جب ایک نام جیسے عبداللہ، رسول اللہ، اگر اس پہ مضاف علیہ کا کسی نام کے اوپر اضافہ کا فریگمنٹ پورا آ رہا ہو تو ہم اس کو پیش نہیں دیں گے.
हम उसको पेश को कन्वर्ट कर देंगे ज़बर के अंदर, तो ये बन जाएगा अब्दुल्लाही रसूल अल्लाही। जब हम पुकारते हैं ना, और पुकारने के लिए जो नाम होगा अगर वो रफ़ा की हालत में मौजूद है, और एक और पॉइंट के वहाँ पे इदाफा का फ्रेगमेंट पूरा हो रहा हो, जैसे यहाँ पे अब्दुल्लाही अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, ठीक है। यहाँ पे मुदाफ मुदाफ अलैह यानी जो प्रॉपर्टी की सेंस थी वो सॉरी पोसेसिव की नेस की जो सेंस थी वो तो मुकम्मल हो रही है ना, कि यहाँ पर भी वो बंदा किसका है, अल्लाह का बंदा है, रसूल किसके हैं, अल्लाह के रसूल है। तो अब्दुल्लाही से वो हो जाएगा अब्दुल्लाही, और रसूलुल्लाही से वो हो जाएगा रसूल अल्लाह, ठीक है। पेश की जगह जबर आ जाएगा। फिर जी यहाँ पर आ जाए आप, ये यहाँ पर हम मैंने लिखे हैं पॉइंटर वर्ड्स। पॉइंटर वर्ड्स कौन से होते हैं, इसम इशारा। इसम इशारा का क्या मतलब है कि आपने इनके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया और बताया। करीब के लिए ये इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं, दूर के लिए ये इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं। मेल का केस होगा तो क्या होगा, हाजा, हाजानी, हा उलाई। फीमेल का होगा हाजी ही, हा तानी, हा उलाई। ये एक पर्सन के लिए, ये दो के लिए, और ये प्लूरल के केस में, ये सिंगुलर, ये डुअल, और ये प्लूरल। ये सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजी ही, हा तानी, हा उलाई। अब मेरे साथ 3 मरतबा ये रिपीट करें क्योंकि ये वर्ड्स हमने याद करने हैं, पॉइंटर वर्ड्स। हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजी ही, हा तानी, हा उलाई। हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजी ही, हा तानी, हा उलाई। हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजी ही, हा तानी, हा उलाई। हा उलाई हमारा दोनों केसेस में सेम होगा। मेल के केस में हमने हाजा करना है और फीमेल के केस में हाजी ही करना है। मेल के केस में जब डुअल की बात हो रही होगी तो हाजानी हो जाएगा, और जब फीमेल की बात हो रही होगी तो हा तानी हो जाएगा, जा की जगह सिर्फ ता आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेल का और फीमेल का, और ये तमाम इशारे जो ये ब्लू कलर में है ये होंगे करीब के लिए। हाजा, हाजानी, हा उलाई फॉर मेल, हाजी ही, हा तानी, हा उलाई फॉर फीमेल। ओके हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दूर के इशारे के लिए। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। 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 तो ये हमारे दूर के इशारे भी मुकम्मल हो गए। अब इस पूरे चार्ट को हम पढ़ते हैं। हाजा, हाजानी, हाउलाई फॉर मेल, हाजी ही, हातानी, हाउलाई फॉर फीमेल। दूर के इशारे, जालिका, जानिका, उलाइका फॉर मेल, तिलका, तानिका, उलाइका फॉर फीमेल। तो ये हमारे इसम इशारा मुकम्मल हो गए यहाँ पे। ये थे सिंगुलर के लिए, ये थे डुअल के लिए, और ये थे प्लूरल के लिए। ठीक हो गया। ये आपने याद करने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिपीट करके याद करवाए हैं आपको। आगे जाके जब हम पॉइंटर वर्ड्स दोबारा से स्टडी करेंगे तो आपको ये याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा ये टेबल, इंडिकेट वेदर द वर्ड्स आर कॉमन और प्रॉपर। अब ये पूरे के पूरे टेबल में जितने भी वर्ड्स हैं आपने ये बताना है इसमें से कॉमन कौन सा है और प्रॉपर कौन सा है, और उसके साथ आपने रीजन लिखना है। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स करवाते हुए मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि कोई अगर प्रॉपर है तो क्यों प्रॉपर है। कोई मुदाफ अलैह होने की वजह से प्रॉपर है, कोई अलिफ लाम की वजह से, कोई पॉइंटर वर्ड है यानी इसम इशारा, कोई इसम मौसूल है, कोई प्रोनाउन है। चले अगर प्रोनाउन की बात आएगी है तो एक मरतबा प्रोनाउन को रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर इस चार्ट के अंदर कोई आ भी जाए तो आपके लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। प्रोनाउंस के अंदर हमारे पास दो टाइप्स थी, एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस और एक अटैच प्रोनाउंस। पहले हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस को, मेरे साथ साथ पढ़ें कि वो कौन कौन से थे। हुआ, हमा, हम, हिया, हमा, हन्ना, अंता,
अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये थे हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि ये सब के सब प्रॉपर हैं और ये सब के सब रफा के स्टेटस में हैं। फिर आते हैं हमारे अटैच प्रोनाउंस। अटैच प्रोनाउंस के लिए कुछ हैप्पी वर्जन्स थे हमारे पास, हु, ही, हुमा, हिमा, हम, हिम, हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, अना, सॉरी, ई, नी एंड ना। ये थे हमारे सारे के सारे अटैच प्रोनाउंस। और अटैच प्रोनाउंस के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये भी प्रॉपर है बट ये या तो नसब के स्टेटस में होंगे या फिर ये जर के स्टेटस में होंगे। डिपेंड क्या करता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं। अगर हर्फ ऑफ नसब आ रहा है तो इनको नसब बना देगा, हर्फ ऑफ जर आ रहा है तो वो इनको जर बना देगा, अगर ये मुदाफ अलैह के तौर पर यूज हो रहे हैं तो भी जर बना देगा। ठीक है, तो ये सारे थे आपके प्रोनाउंस। अब जैसे यहाँ पर मैंने पी और सी यानी प्रॉपर एंड कॉमन लिखा है और उसके साथ मैंने रीजंस भी लिखे हैं कि अगर वो कॉमन है तो वो क्यों कॉमन है, और अगर वो प्रॉपर है तो क्यों प्रॉपर है। ये याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स तनवीन के साथ आ रहे हैं ना उनको आपने कॉमन कर देना है। ठीक है, तनवीन वाले वर्ड्स होंगे कॉमन। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है निसाउकुम, योर लेडीज, निसाउद्दीन यानी लेडीज ऑफ रिलीजन। ये इसके साथ मुदाफ और मुदाफ अलैह बनाकर लिखा गया है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है निसा, ये इधर इधर मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया बेटा कि निसाउ एक ऐसा वर्ड है अरबिक के अंदर जो सेपरेटली अगर मौजूद है तो वो ये नहीं बता सकता कि वो प्रॉपर है या कॉमन है। उसका प्रॉपर और कॉमन होना हमें तब पता चलेगा जब वो किसी के साथ आ रहा है। जैसे यहाँ पर वो आ रहा है निसाउकुम, योर लेडीज। अब निसाउकुम में क्या है कि ये प्रोनाउन के साथ आ रहा है और प्रोनाउन क्या होता है, प्रॉपर होता है। तो ये हो गया मुदाफ क्योंकि ये इसके साथ अलिफ लाम भी नहीं आ रहा और ये लाइट भी है, तो मुदाफ अलैह की वजह से ये हो जाएगा प्रॉपर। निसाउद्दीन, अब दीन, लेडीज ऑफ रिलीजन, कौन सा दीन है, किस दीन की बात की जा रही है ये तो नहीं बताया गया, और अलिफ लाम लगा के दीन को प्रॉपर भी नहीं किया गया। तो और तनवीन भी मौजूद है इसलिए मुदाफ अलैह यहाँ पर है कॉमन और इस वजह से है निसाउ कॉमन। तो निसाउ के लिए जो क्वेश्चन मार्क था वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, बाकी पूरा का पूरा टेबल आपने खुद सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपके माइंड में रेस होगा वो आपने मुझसे आके पूछना है और चैट जिस दिन ऑन होगी मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। अभी तक जितने भी टेबल्स आपको मैंने दिए हैं उसमें आंसर्स भी आपके पास अवेलेबल है, आपने सॉल्व करना है उसके बाद आंसर चेक करना है। अगर तो आपको रीजन समझ आ गया वेल एंड गुड, और अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी समझ में नहीं आ रही उसको मार्क कर लें और बाद में मुझसे पूछ लें। यहाँ पर लास्ट में अब एक टेबल आपका आएगा, राइट द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स, स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपके जितने भी वर्ड्स हैं मैंने कुछ तो सॉल्व किए हैं कुछ मैंने सॉल्व नहीं किए, क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को मैं किसी को भी मेंशन करके पूछ लूंगी कि वो मुझे अपनी असाइनमेंट सेंड कर दें और उसके बेस पे मैं चेक करूंगी। और अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको मैंने मेंशन ना किया हो तो वो ये कर सकते हैं कि अगर किसी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे उस वर्ड का पूरे का पूरा प्रोसेस पूछ लें कि उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से होगी, और आंसर्स मैं आपको शेयर कर दूंगी लेकिन पहले आपने इसको सॉल्व करना है। कुछ वर्ड्स को मैंने सॉल्व कर रखा है जो किस तरह लिहाज से मैंने किए हैं ये भी आपका पता चल जाएगा। इन वर्ड्स के अंदर कुछ मैंने यहाँ पे देखें HBP लिखा है यानी ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है ये, फिर मैंने लिखा है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल NHPP, और यहाँ पर भी NHPP NHPP। ये जिधर जिधर लिखा है ना ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स थे जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये इसमें एक वर्ड है मिसरा, इसको आप नहीं करेंगे, इसको नहीं पढ़ना, इसकी आपने प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं करनी। और क्यों नहीं करनी इसकी थोड़ी सी मैं आपको ना इंट्रोडक्शन इसका दे दूँ। मिस्र का वर्ड सबको पता है कि इजिप्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मिस्र, ठीक है। लेकिन अब ये है एक नॉन अरबिक वर्ड, यानी मिस्र से इसका ताल्लुक है ना, मिस्र का नाम है तो ये मिस्र से इसका ताल्लुक हो गया, तो ये अरब के खित्ते से तो नहीं है। लेकिन अरबी जुबान के अंदर भी एक मिस्र का वर्ड यूज होता है जिसको जो कि फुली फ्लेक्सिबल है, ठीक है।
اور وہ ریگولر عربک ورڈ ہے، ریگولر عربک ورڈ ہے، اور اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں ہم مصرن، 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 وہ تینوں اسٹیٹس اختیار کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ریگولر عربک ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے کنٹری سائڈ، کنٹری سائڈ. اب یہاں پر جو مصرا کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، اب یہ ہے لائٹ اسٹیٹس کے اندر. یہ لائٹ اسٹیٹس میں کیوں ہے؟ عربی زبان کے اندر بھی ایک مصر موجود ہے، مصر کا ورڈ، اور عربی زبان سے باہر بھی ایک مصر کا ورڈ موجود ہے. عربی زبان سے باہر کون سا ہے؟ جو مصر کا اپنا نام ہے. اب وہ اگر عربک زبان میں پڑھتے ہوئے ہم اس کو لیں گے تو وہ تو ہوگا پارٹی فلیکسیبل. کیوں؟ کیونکہ وہ عرب کا تو نہیں ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے لیڈ کریں گے؟ اس کو ہم ڈیل کریں گے مصرو، مصرا اینڈ مصرا. وہ مصری نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. لیکن جو عربک کا اپنا ورڈ ہے مصر، اس کے تین سٹیٹس ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ فلی فلیکسیبل ہوگا، مصرن، مصرن اینڈ مصرن. تو یہاں پر اب یہ ورڈ کیوں یوز کیا گیا؟ قرآن پاک کے اندر نا ایک جگہ پہ نا یہ ورڈ یوز ہوا ہے مصر کا. جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھی، من و سلوہ کی. بنی اسرائیل کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. اب بنی اسرائیل کو پہلے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گی. ظلم و ستم کس قسم کا؟ کہ ایک سال ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا. تو ان کے جو بیٹے قتل کر دیے جاتے تھے، اس سے بڑا ظلم کیا تھا؟ اور اس کے علاوہ ان کو ایک پسی ہوئی قوم نہیں ہوتی کہ جس طرح اس کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، آزادی اس کے پاس نہیں ہوتی. کھانے پینے کی آزادی نہیں ہے، اپنی رہائش کی آزادی نہیں ہے. وہاں کے جو بادشاہ ہیں، جو رول کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کے اکارڈنگ لائف گزارنی پڑتی ہے. اب یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو مصر کے اندر اس صورتحال میں آباد تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر آخر میں حکم دیا اللہ پاک نے کہ ان کو لے کر آپ نکل جائیں. تو جب وہ لے کر نکلے، پھر آگے دریا تھا. اب اس دریا کے اوپر راستہ موجود نہیں ہے، اور سب وہ جو قوم تھی وہ یہ کہتی ہے کہ اب تو تباہ ہو گئے، یعنی اب تو راستہ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کہ جو میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. اس وقت دریا کے اندر راستہ بن جاتا ہے. وہ قوم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ راستہ بنتا دیکھتی ہے، وہ اس راستے سے گزر کر جاتی ہے، گزر کر جاتی ہے اور اپنے پیچھے فرعون کی اس قوم کو اسی راستے پہ ورک ہوتا دیکھتی ہے. پھر جب وہ آگے چلے گئے، اب جب وہ اس صحرا میں چل رہے ہیں نا، تو اس صحرا میں کیا تھا کہ کھلی زمین ہے، اور ان کے اوپر ان کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے نا بادل ہوتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ان کے سروں پہ چھاؤں رہتی تھی. یعنی اللہ نے ان کو گرمی سے بچانے کے لیے بادلوں کا انتظام کیا. اس کے بعد اب ان کو کھانا چاہیے. کھانے کے لیے اب کیا ہے جی کہ جس میں پروٹینز بھی ہوں، کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں. اب انسان جو اپنی باقی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے اب یہ مصر میں تھے تو یہ سبزیاں وغیرہ اگایا کرتے تھے، گوشت وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ تمام پوری کی پوری نیڈ پوری کرنے کے لیے اللہ نے من و سلوہ بھیجا. اب من و سلوہ میں ایسے پرندے تھے، ایسے پرندے جن کا شکار بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ خود آ کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کو شکار کر کے پھر کھا لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہے کہ پرندہ ہے اور وہ اس کا آپ شکار آسانی سے نہیں کر سکتے ہو، آپ کو ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ اس کا شکار کرنا پڑتا ہے. پھر وہ آپ کے شکاری بن جا، شکاری کے اس جال میں وہ پھنستا ہے اور آپ اس کو پھر یوز کرتے ہو. لیکن ان کے لیے اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ وہ پرندے خاص ان کے لیے بھیجے جاتے تھے، من و سلوہ. اب پھر وہاں پہ ان کو پانی کی بھی نیڈ تھی. پانی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ 12 جو قبیلے تھے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے. اب پانی کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، کھانے کی ضرورت بھی پوری ہو گئی. اور کھانے میں صرف یہ نہیں کہ ان کو ایک قسم کا کھانا دے دیا گیا، اس کھانے میں ان کے جسم کی پوری نیڈز مکمل ہو رہی تھی. ان کے کاربوہائیڈریٹس بھی، پروٹینز بھی مل گئی تھی، فیٹس بھی مل گئی تھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. سائے کے لیے بادل ساتھ ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے غلامی سے آزاد کر کے آزادی کی طرف لے کے جا رہے تھے.
اب کیا ہوتا ہے جی کہ وہی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب سے دعائیں کی ہیں، آپ کے رب نے دعائیں قبول بھی کی ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ککڑی، پیاز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ مہیا کرتے ہیں ہمیں۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے ان چیزوں کا جو تمہیں میسر نہیں ہے ابھی، تو تم مصر کی طرف چلے جاؤ۔ اب مصر کا ورڈ انہوں نے کیوں یوز کیا؟ اس وقت وہ مصر تھے تو نکل آئے تھے، وہ دوبارہ مصر میں جانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ عربی زبان میں جو کنٹری سائڈ کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا تھا نا مصر، انہوں نے اس وقت وہ ورڈ یوز کیا۔ اب کنٹری سائڈ کے لیے اور بھی بہت سارے ورڈز تھے عربک کے اندر۔ عربی زبان میں نا ایک لفظ کے لیے بہت سارے ورڈز موجود ہوتے ہیں، آپ کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان میں سے کوئی بھی اور لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مصر کا ورڈ یوز کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ وہ تھے جو آزاد ہو کر تو مصر سے آ گئے تھے، لیکن ان کی ذہنیت ابھی بھی مصر کی غلامی میں موجود تھی۔ ان کو ابھی بھی مصر یاد آ رہا تھا، وہ مصر جس کے اندر وہ ککڑی پیاز کھایا کرتے تھے۔ منو سلوا کا معجزہ چھوڑ کر وہ لوگ مصر کی اس ککڑی پیاز کو یاد کر رہے تھے، ان سبزیوں کو یاد کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت مصر کا ورڈ یوز کرنا ایک ریزن کی بیس کے اوپر تھا کہ یہ لوگ بھلے ہی آزاد ہو چکے ہیں، بھلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کی ہیں، بھلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور وہ نعمتیں ان سے بہت زیادہ ہیں جو پہلے ان کے پاس میسر تھیں، لیکن جب ایک انسان کا ذہن غلام بن چکا ہونا تو بھلے ہی اس کے جسم کو آزاد کر دیا جائے، اس کی ذہنیت آزاد نہیں ہوتی۔ ایک مشہور مثال ہے، یہ مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ ہاتھی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بچپن میں زنجیر لگائی جاتی ہے اس کے پیروں میں۔ اب بچپن میں وہ تو ہاتھی کا بچہ کوشش کرتا ہے اس زنجیر کو توڑنے کی اور آگے بھاگنے کی، لیکن وہ اس زنجیر کو، بھاری زنجیر کو توڑ نہیں پاتا۔ اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس بڑے ہاتھی کے پاؤں میں زنجیر نہیں ہوتی، اس زنجیر کو اتار دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہاتھی پھر کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ زنجیر اب اس کے پاؤں میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں لگ چکی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی، یہ میں کر نہیں سکتا، اس لیے وہ ہاتھی ہمیشہ اسی جگہ پہ موجود رہتا ہے اور ان کو زنجیر لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور یہ ایگزامپل ایون میں نے اپنی نا بھتیجی کے اوپر یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی نا تو اب میں نے اگر بلینکٹس وغیرہ طے کر کے تو الماری کے اندر رکھے ہیں نا، تو میں روم کے باہر جاؤں گی، وہ روم کے اندر آئے گی، الماری کھولے گی اور سارے کے سارے بلینکٹس نکال کے باہر رکھ دے گی، نیچے گرا دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اس نے پھپھو کو تنگ کرنا ہے۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اس لاکر کو لاک لگانا شروع کر دیا۔ اب میں نے تقریباً 1.5 ہفتہ تقریباً میں نے اس کو لاک لگایا۔ اب وہ آتی تھی، کوشش کرتی تھی لاکر کھولنے کی، اس سے نہیں کھولتا تھا، پھر وہ چلی جاتی تھی۔ اب اس 1.5 ہفتے کے بعد ایسا ہوا کہ میں کوئی انکانشیسلی میں وہاں پہ لاک لگانا بھول گئی، لیکن اس نے بعد میں وہ حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کوشش کی نا اس 1.5 ہفتے کے اندر اس لاکر کو کھولنے کی، اس دوران اس سے وہ لاکر کھل نہیں رہا تھا۔ پھر اسے لگا کہ اب یہ لاکر کھلے گا نہیں۔ بعد میں نے اس لاکر کو کبھی لاک نہیں لگایا اور اس نے پھر کمبل باہر بھی نہیں پھینکے۔ تو اس طرح سے ہمارے ذہنوں کے اوپر زنجیریں لگتی ہیں غلامی کی۔ ایک زنجیر لگ گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ زنجیر دماغ کے اوپر لگ گئی، اس کے بعد آپ کوشش بھی نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جس دن کوشش کر لی اس دن وہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 3 تھا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، تب تک آپ نے یہ پورے کے پورے ٹیبل سالو کرنے ہیں اور اسی طریقے سے جو میں نے پوائنٹس بتا دیے، تو جو بھی رہ گیا ورڈ مشکل لگا اس کو مارک کر لینا اور بعد میں مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔